Good evening, all. Welcome to today's e-seminar in connection with International Nurses Day. Every year, we observe May 12 as International Nurses Day, and that is to commemorate the birthday of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. And in this era of pandemic, the nurses are very important component of the healthcare because they contribute directly as the forefront for healthcare worker. And this year, the theme of the International Women's Day is a voice to lead, a vision for future healthcare. Like doctors and other healthcare workers, here the difference between the other healthcare workers and the nurses are that whether there is pandemic or no pandemic, they have to deal with all the patient care directly. For example, the doctor can have online video consultation by sitting at the comfort of home or hospital, whereas the nurses can't have that fortune. They have to have the care directly given to the patients. So in this situation, the Perinthalmanna or in this society is very proud to organize a e-seminar in this regard, and on this occasion to talk to you on this theme of the today's this International Nurses Day. We have Mrs. Gracy Mathai, CEO of Baby Memorial Hospital, Calicut, and the need of the hour is to have a motivational talk to raise the morale and to relieve the stress of all the nursing fraternity across the world. To talk to you on this regard, we have Nina Sabrish, a famous motivational speaker. And we have Mr. Sudhagar, the operations manager at RNC Aegis Hospital, Perinthalmanna, to introduce Mrs. Gracy Mathai. I request Mr. Sudhagar to introduce her. Over to Mr. Sudhagar. Thank you. Thank you, sir. Good evening, all of you. Happy International Nurses Day wishes to all nurses out here. It's a great privilege to introduce Mrs. Gracy Mathai. Mrs. Mathai has done her master's in hospital administration from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, after her nursing graduation. She has few additional certifications like NABH Assessor, JCA Practicum, and Green Belt Six Sigma certification. She has been an examiner in Maharashtra Nursing Council and also in Indian Nursing Council. She started her career as a staff nurse and then nursing superintendent, nursing director, hospital administrator, chief operating officer in various hospitals in North India and also in Kerala. Presently, she is holding the position as Chief Executive Officer at Baby Memorial Hospital, Calicut, Kerala. We are so happy to have you here, madam. Over to Mrs. Gracy Mathai, ma'am. Thank you. Let me first of all thank the organizers for allowing me to be a part of this evening, especially on an event of an International Nurses Day. Too often, we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, and an honest act. It is unconditionally expressed by the real heroes of the healthcare system, our proud nurses. A warm good evening to all. International Nurses Day is celebrated around the world on May 12th, commemorating the birth anniversary of Florence Nightingale. It's a fact which is being known to each one of you. As the year of the nurse 2020 coincided with a pandemic that touched the lives of virtually everyone on the planet, it also highlighted the critical role nurses play in the entire care ecosystem. The pandemic continues to burden our global healthcare system and test the power of our doctors, nurses, and allied healthcare workers who continue to provide the best care possible while risking their own well-being and life.
Many times I have asked this question to myself, maybe I being a nurse, what will happen to the world if nurses are not there, especially a situation like this pandemic. I just would like to quote few things happening in my own hospital. We are treating about 200 COVID patients every day on an average. I have dedicated about 210 bed for COVID. Out of these 200 patients, about 40 are ICU patients. I don't know whether other hospital what is happening, but in my hospital, these patients will be visited by the consultant, and of course, junior RMOs are posted there in the unit. And these 200 are spread in 6 units like. But what I see, the doctors, they just comes once, the consultant. And when it is the junior doctors, they also just accompany the consultant once and go back to their duty room and they write the reports, discharge summary, XYZ. But the nurses are there for 24/7. Now, I also have other categories of healthcare personnel like ward secretaries, customer relation executive, and of course the support staff like housekeeping, attendants, and everyone. All these people have certain defined function. When I said defined function, if a nurse call system is ringing in the nursing station and the ward secretary is already present over there and the nurses are not there or they are busy in the ward or in the room, the ward secretary will not pick up that phone because it is not her responsibility to see the patient at the room. So this is the nurse's role, especially in this pandemic. And my dear nurses, you are the real angel on this earth and we bow before you. The WHO had recommended 2020 a nurse's year, which has really proved that this year was exactly for the nurses. The present pandemic has taught us many lessons and it is high time to learn many things. Unfortunately, as we think, the beds or the equipment themselves will not care for patient. It's really done by the nurses and doctors. It is remarkably appreciable that the nurses are there round the clock for providing the care of patient with COVID when even the relatives are reluctant to do so. I can quote n number of examples in my own hospital where you see the love and care of the relative where it stand at the time of pandemic. Husband do not want to stay with the wife, vice versa, and children do not want to spend their time with the father or mother if they are COVID. And even the parents also often say that because it is COVID and my son can take care of himself, let him be alone. So that is the situation. At this situation, only the nurses are with them, in spite of the entire physical and emotional trauma they undergo. Recently, researchers have proved that the health workers are affected with burnouts, sleeplessness, and physical difficulty due to the impact of PPE. Whoever question me about the nurses' work or whoever is not satisfied with the nurses' work, I just give them one thing. I say, please wear this PPE and remain in one place for 1 hour. Then you expect the nurse to remain there for 6 to 8 or sometimes more than 8 hours because they have to hand over and go. So it takes more than that without having even water or any drinks. If they continue to be in these areas for a prolonged time, we may lose them as they too may become sick. The healthcare has to be vigilant in this effect and it's high time to think on it. Nurses have become the real heroes in the healthcare system, dedicating themselves to give life to another. This was truly illustrated in a painting by the British street artist Banksy,
which many of you might have seen, which was sold for a record of $16.75 million. The signed oil painting by the elusive artist shows a boy holding aloft a nurse doll, while the Batman and the Superman figures were consigned to the bins, which depict the real heroes even in the mind of a young boy. The theme for the 2021 International Nurses Day, Nurses, a Voice to Lead, a Vision for Future Healthcare. In 2021, we seek to show how nursing will look into the future as well, how the profession will transform the next stage of healthcare. Let me highlight the future of healthcare in nursing perspective. Before I highlight, you always will agree with me that during the pandemic, we have already seen the work of the nurses, the leadership which a nurse have taken, the activity which the nurse have taken, days of staying in the hospital without seeing their dear and near ones, leaving the sick parents, old parents, small children at home. They are working around the clock. They'll be just meeting them sometimes, maybe on a WhatsApp. So this was the time during our first pandemic. Now the second wave also, the same thing is happening. So they have already started to lead a leading role in the healthcare system. But as per new perspective, number one, adopting and using democratizing knowledge using technology. Looking back on the career of Florence Nightingale, known as the founder of modern nursing, some of her quotes still convey the issues we are facing today. Implementing new technology in any health system must take into consideration the existing workflow to ensure it creates efficiencies. Before we adopt any high-tech technology or a digital technology, we should see that is it easily operable, is whether our nurses can do it properly, or is it time consuming. It is crucial to make sure end users, including the nurses, are trained and equipped to use these technologies and incorporate them into everyday workflow. With this, the nurse understand how technology is enabling them to better care of their patients by providing context-relevant information. Through clinical reasoning, this information is translated into meaningful clinical knowledge. The knowledge thus gained will then be put into action and used in decision making to improve patient outcome. The second one is minimizing administrative and bureaucratic burden by democratizing knowledge using technology. All of you will agree with me that today it's a fact that nursing leaders and other nurses are overburdened with administrative work. Within the global shortage of nurses, it's critical to focus on building up the competencies of our existing nursing workforce to ensure nurses are working to their full potential. Healthcare organizations must make a concerned effort to design their technology systems in a way that does not overwhelm the care team with administrative tasks and bureaucratic stress. If you look into various activities happening in the nursing station of any hospital, much of the activity can be taken by the ward secretaries, the customer care executive, the attenders, and the so-called other healthcare supporting staff. But unfortunately, each one have defined their role into a very minimal thing, and anything related to patient have to be taken care by the nurses. If these administrative responsibilities are put on her, she is surely going to be stressed and she is going to leave, and we are going to have a big vacant vacuum in our healthcare system. So we must see that the efficiency, the skill of the nurses are used appropriately for the appropriate reason. The third thing, the clinical decision support by democratizing knowledge using technology. After implementing electronic health record with a well thought out process and adequate training,
EHRs can become significant support system for nurses. When I go for an assessment to some hospitals in North India, even in South India itself, what I have seen, which is not in my hospital, that's why I'm telling. What we see that at the bedside, even the digital platform is there, where the nurse can enter what she is doing to the patient. When she take a vitals of the patient, she can then and there enter. She need not come to the nursing station and enter the same in the computer because the system is only there in the computer. Anything happened to the patient, everything is at the bedside. And bedside monitors in the ICUs are directly linked to her mobile or an app which is being given to her or a tab which is given to her. So what will happen? This will become an easy thing for her. However, we are only scratching the surface of the enabling power of technology, which has the potential to support nurses beyond their day-to-day work and improve productivity. So we, top management, must see that we must improve the productivity of the nurses by giving such electronic gadget at the bedside so that the time is not wasted. Number 4, recognizing, respecting, and investing in nurses to grow into transformative leadership. Now, this is very, very important. Till today, we have not recognized our nurses. Especially the public started recognizing nurses only with this pandemic. The pandemic made them aware that, yes, nurse is at the bedside. Even though they have left their relative at the mercy of the nurse alone in the hospital ward, when the relative will come back and the relative will tell them who have taken care of them. So they started realizing the value of the nurses. We have to recognize our nurses. We have to acknowledge our nurses. Over the years, certain countries have made concerted effort to build the nursing profession into one that is highly respected, and they tend to attract more talent to join the workforce. This positive shift in the perception of nurses is taking place in countries like Australia, New Zealand, Singapore. In the US, nurses are not only involved in patient care, but are also accountable to provide a high standard of care that incorporate research and innovation. It means the nurses have to involve into research, not the PhD nurses, not the master's degree nurses. Even a GNM also can do a research on bed sore, on patient fall. So let her do the research and bring innovative ideas and put those things into practice. When nurses take on more responsibilities and leadership roles, they tend to feel appreciated and motivated to stay in the field. This helps to attract more talent to the workforce. What the Western countries have started, we also must start initiating this particular aspect so that we can retain our nurses. One unfortunate part in our country is that whatever salary is being given by the foreign countries, we are unable to pay. And if at all, I say also, it will not be that possible to pay that salary. But at least let us retain them. Let us recognize them. Let us empower them so that there are a group of people who would like to be over here if they have been recognized appropriately. Investing in nurse education and upskilling can enhance competency management, which translate to increased productivity and improved health outcomes. This becomes even more important as we continue to develop a digitized workforce where digital literacy will remain a pertinent issue. Organization investing in upskilling the digital capabilities of their nurses will see the benefit of improved efficiencies in the delivery of care. In the same time, at the hospital management level, by encouraging nurses to venture into areas such as health data analytics, we can pivot to a more holistic, patient-centered and data-driven approach to care. I am so happy and lucky to say that I have one nurse as well as one doctor who will be
fully engaged into health data analytics. After their MBBS and BSc degree, they have gone into MHA from Manipal University, and now they have come back and they are helping me into health data analytics. They are of great help to me. The fifth one is committing to supporting nurses in their mission to care. We management must support the nurses in their care. Throughout the history, nurses have always been the backbone of the healthcare system. Their response to this pandemic has shown their value to the world. Leaders in healthcare today need to recognize nurses' impact on our communities and their potential to drive meaningful change. It's a commitment we should all make to empower nurses in their mission to care. And the last one is nurses should be full partners. They should never be working under anyone, but they should be partners in healthcare with physicians and other health professionals in redesigning healthcare. I don't know how many of our physicians will accept this to consider a nurse as partners, but I will challenge you. Just accept them as your partners. You will see miracles in the outcome of your patient. Strong leadership is critical if the vision of a transformed healthcare system is to be realized. Yet, not all nurses, especially in Kerala, begin their career with thoughts of becoming a leader. They don't want to become a leader today. They all want to have 1 or 2 years experience and go abroad. The nursing profession must produce leaders throughout the healthcare system from the bedside to the boardroom. We are capable of managing the boardroom, and I am a live example for that. Who can serve as full partners with other healthcare professionals and be accountable for their own contributions to delivering high quality care while working collaboratively with leaders from other healthcare professions. Nursing research and practice must continue to identify and develop evidence-based improvement to care, and these improvements must be tested and adopted through policy changes across the healthcare system. Nursing leaders must translate new research findings to the practice environment and into nursing education, and from nursing education into practice and policy. This is again one thing which is happening in our own nursing education. Our educators, they go into various research because it's a part of their education, but they have never tried to put this research into practice. All this research must bring into practice. Then we can expect changes. Registered nurses will continue to develop new roles in the health system to increase its image, while control over their own practice will continue to increase. Nurses' relationship with physicians and other health professionals will become more collaborative and team-oriented, which indirectly will contribute to the upliftment of efficacy, efficiency, equity, and quality. And that is what we expect from the coming leaders. To conclude, there will be a time in the future for every nurse who will be recognized as the pioneer in healthcare throughout the health system. Dear nurses, you are indeed the transformational force in healthcare and the most integral source of future healthcare. Go on doing the compassionate care to our patient and the community. You are the heartbeat of the healthcare system. Without you, it will collapse. So keep up your good work. As it is always said, if you save a life, you are a hero. But when you save 100 lives, you are a nurse. Salute to all the nurses of the entire world on this International Nurses Day. May God Almighty keep you and your family safe and healthy and vibrant as always. God bless you. Thank you. Thank you, Mrs. Gracy Mathai, for that excellent talk. And actually, it is really an inspiration, and it should be an inspiration to all the nurses who are listening to your talk. And actually, the message is very clear that nurses should come forward to lead the healthcare, and they should be the true leaders in future. And they have to take care of the upliftment of the healthcare to the next level as the future leaders. Thank you so much. Thank you for the time sparing with us and the time spared for the entire nurses fraternity on this great day of International Nurses Day. Thank you, madam.
Thank you. Yeah. And with these few words, we will move on to the next session, and that is a motivational talk. And we have wonderful personality, Neena Shabarish. Neena Shabarish, Malappuram Malabar Special Police Higher Secondary School chemistry അധ്യാപികയാണ്. 5 വർഷം B.Ed കോളേജ് ലെക്ചറർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പാർട്ട് ടൈം റിസർച്ച് സ്കോളർ. ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, കുച്ചിപ്പുടി എന്നീ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങൾ 18 വർഷത്തോളം അഭ്യസിച്ചു. പിന്നെ കഥകളി അടുത്തിടെ പഠിച്ചിട്ട് കലാമണ്ഡലം നിഖിലയുടെ കീഴിൽ മോഹിനിയാട്ടം, ചെന്നൈ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി രാമസ്വാമിയുടെ കീഴിൽ ഭരതനാട്യം എന്നിവ ഇപ്പോഴും അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്കൂൾ കോളേജ് മത്സരങ്ങളിൽ ജില്ലാ സി സോൺ കലാതിലകമായിരുന്നു. മോഹിനിയാട്ടം, തിരുവാതിരക്കളി എന്നീ കലാരൂപങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് പാട്ടുകൾ സ്വയം എഴുതി തയ്യാറാക്കി ക്ലാസിക്കൽ തിരുവാതിരക്കളി എന്ന ഒരു പുതിയ കലാരൂപം ആവിഷ്കരിച്ച് ടീം ലാസ്യധ്വനി എന്ന പേരിൽ അധ്യാപകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു. മോഹിനിയാട്ടം വർണ്ണങ്ങൾക്ക് രചന നിർവഹിച്ചു. സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തിൽ തുടർച്ചയായി 2 വർഷം ആ രചനകൾ ഒന്നാമതെത്തി. രചിച്ച നിരവധി ലളിതഗാനങ്ങൾ, സംഘഗാനങ്ങൾ, ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ എന്നിവ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തുടർച്ചയായി സമ്മാനാർഹമായി. നിരവധി ആൽബങ്ങൾക്ക് രചന നിർവഹിച്ചു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട കരുതലായി എന്ന നൃത്ത സംഗീത ആൽബം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടി. വളരെയധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആ ഒരു രചന. വനി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഗാനരചന നിർവഹിച്ചു. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി, ഷീ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് മോട്ടിവേഷണൽ ടീച്ചർ. സോ വിത്ത് ദിസ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ്, over to Mrs. Neena for that wonderful talk. Thank you, sir. കേൾക്കാലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ. കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ സർ? ഓക്കെ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ നമസ്കാരം. ഇത്തരത്തിലൊരു അവസരം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ അതോറിറ്റിക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാനിതിനെ കണക്കാക്കുകയാണ്. കാരണം അടുത്തിടെ കോവിഡ് മാറിയിട്ട് 1 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചുമ വന്നേക്കാം. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറയാണ്. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അവസരത്തില് നഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചുമ. ഹലോ, കുറച്ചൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ? സം നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതോ നെറ്റ്വർക്ക്. വിൽ വെയിറ്റ്. റെഡിയാണോ സർ? ശബ്ദം കേൾക്കാം. വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ല. ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ല. മഴ പെയ്തിരുന്നു, അതിന്റെയാണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മഞ്ഞിൻ തണുപ്പുള്ള മരണം തൊടുന്നോർക്ക് കനിവിൻ കനൽ ചൂടു പകരുവോർ നീ. മഞ്ഞിൻ തണുപ്പുള്ള മരണം തൊടുന്നോർക്ക് കനിവിൻ കനൽ ചൂടു പകരുവോൾ നീ. വേദനയ്ക്കപ്പുറം വേദാന്തമില്ലെന്ന വേവുന്ന നേരിന്നു നീർസാക്ഷിനേ. വേദനയ്ക്കപ്പുറം വേദാന്തമില്ലെന്ന വേവുന്ന നേരിന്നു നേർസാക്ഷിനേ. മാലാഖയല്ല നീ പ്രത്യക്ഷ ദൈവമേ, നിന്നെ തൊഴും നിന്നു മർത്യലോകം. മാലാഖയല്ല നീ പ്രത്യക്ഷ ദൈവമേ, നിന്നെ തൊഴും നിന്നു മർത്യലോകം. സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഓർക്കുമ്പോ ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിയാം നിങ്ങൾ വെറും മാലാഖമാരല്ല, ദൈവം തന്നെയാണ്. അതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട തെളിവുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ പാൻഡമിക് വേൾഡ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു കഥ പറയാം. അതായത് 6 വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി
അവന്റെ 4 വയസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ള അനിയത്തെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കടൽ തീരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ചന്തയിലൂടെ നടന്നു പോവാണ്. കടൽ തീരത്തിന്റെ ഏകദേശം അടുത്താണ് ഈ മാർക്കറ്റ്. ആ മാർക്കറ്റിലൂടെ നടന്നു പോവാണ്. അവരങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അനിയത്തി അവന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ 6 വയസ്സുകാരൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ 4 വയസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ള അനിയത്തി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അവൾ നിന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനൊന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവിടേക്ക് ചെന്നു. ചെന്നപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഒരു കടയുടെ മുമ്പിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കടയിലേക്ക്. അപ്പോ ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചു, ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അവളിങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് വാങ്ങി തരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉണ്ട്, അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡോൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാല് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഡോൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആൺകുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഷോപ്പ് കീപ്പർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേഗം അവളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ നേരെ കടയിലെ ഷോപ്പ് കീപ്പറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. വേഗം അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഡോളിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവനെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റിയ ആ ഒരു സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എത്ര രൂപയാണ് ഈ ഡോളിന് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഷോപ്പ് കീപ്പർ പറഞ്ഞു, എത്ര രൂപ നിനക്ക് തരാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു, അവൻ ഒന്ന് പോക്കറ്റിൽ ഒന്ന് കൈയിട്ടു. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് കുറെ ഷെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അതായത് നമ്മുടെ കക്ക എന്ന് പറയുന്ന കക്കയുടെ തോട് നല്ല പല കളറിലുള്ള ഭംഗിയുള്ള സ്വർണ്ണ കളറുകളൊക്കെ ഉള്ള ആ ഷെല്ലുകൾ പുറത്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് ഒന്നിച്ച് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടിയുണ്ട്. ആ ഒരു പിടി നേരെ ടേബിളിനാണ് വെച്ചു കൊടുത്തു അയാൾക്ക്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇത് മതിയാവോ, ഇത് കുറഞ്ഞു പോവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല കുറഞ്ഞു പോകില്ല, ഇത് ഇത്തിരി അധികമുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നിനക്ക് ബാക്കി തരാനുണ്ടായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയാൾ വെറും 4 ഷെല്ലുകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഷെല്ലുകളൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആൺകുട്ടി അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ച് ബാലൻസ് വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി അവന്റെ അനിയത്തിക്ക് അവൻ ചെയ്തൊരു വലിയ കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല അതിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ അനിയത്തിയുടെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് നടന്നുപോയി. ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന പയ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ ആകെ അത്ഭുതമായി. അവൻ വന്നിട്ട് മുതലാളിയോട് ചോദിച്ചു, അല്ല മുതലാളി എന്ത് പരിപാടിയായി കാണിച്ചത്? ഈ ഇത്രയും പൈസ ഉള്ള ഒരു ഡോളിനെ 4 കക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുതലാളി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ മുതലാളി പറഞ്ഞു, അത് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അവന്റെ പ്രായത്തില് ഈ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവന് വെറും ഷെല്ലുകളല്ല, നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല. അത് അവന് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അവന്റെ സമ്പാദ്യമാണ്. ആ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ടും അവൻ എനിക്ക് തന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് 4 എണ്ണം എടുത്തു വെച്ച് ബാക്കി കൊടുത്തപ്പോ അവന്റെ മുഖത്തുണ്ടായ സന്തോഷം നീ കണ്ടില്ലേ? മാത്രമല്ല അവൻ വളർന്നു വലുതാവും നാളെ. ഇന്ന് അവന് ഇത് അത്രയും വില കൂടിയ ഒരു സാധനം എനിക്ക് തന്നിട്ടാണ് അവൻ ആ ഡോളിനെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. നാളെ അവൻ വളർന്നു വലുതാകുമ്പോ അവന് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു 4 കക്കയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ആ പ്രൈസ് ഉള്ള ഡോള് കിട്ടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അന്ന് അവൻ എന്നെ ഓർക്കും. ആ സമയത്ത് അവൻ എന്നെ ഓർക്കുകയും അപ്പൊ അവൻ ചിന്തിക്കും, ഈ ലോകത്ത് വളരെ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട്. ഈ ലോകം എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലോകമാണ്. അത്രയും ദയാലുകളായിട്ടുള്ള അത്രയും നല്ല മനുഷ്യരുടെ ഒരു ലോകമാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കും. അത് അവന്റെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഈ കഥയിൽ വലിയൊരു ഗുണപാഠമുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഇന്ന് നഴ്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പാൻഡമിക്കില് എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മീൻസ് എല്ലാവരും പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ മഹാമാരി കാലത്ത് എല്ലാവരും അകറ്റി നിർത്തുന്ന കോവിഡ് രോഗികളെ ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്, അവരെ തൊടുകയാണ്, അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്, അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരെ പരിചരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും ഈ ഷോപ്പ് കീപ്പറാണ്. അവർക്കറിയാം അവർ ഈ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അവർക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ രോഗികള് അപ്പോഴല്ല ഈ വിലയൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവര് തിരിച്ചവരുടെ വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്റെ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തതൊക്കെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഷെല്ലുകൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അവർ എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ആ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അവരുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവർ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ നഴ്സുമാർ ഇന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ലോകം തീരെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു കാലമുണ്ട്. ആ കാലത്ത് നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ലോകം ജീവിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് വളരെയധികം ഇന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വിലമതിക്കാൻ ഉള്ളതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഒരു ഡോക്ടറിനേക്കാൾ ഒരു ഏത് ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു രോഗി
തന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന, ഇന്ന് അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ നന്ദിപൂർവ്വം നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, അത് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പൊ പറയും ടീച്ചർക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ വലിയ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് പട്ടാളക്കാരെ പുകഴ്ത്താൻ വലിയ എളുപ്പമാണ്, പട്ടാളക്കാരെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു, അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം മക്കളെ എത്ര പേര് പട്ടാളത്തിൽ ചേർക്കാൻ തയ്യാറാകും, എത്ര അമ്മമാർ അതിന് തയ്യാറാകും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതായത് അത് കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള അമ്മമാർക്കാണ് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ആ ജോലിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കുക, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയിലല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഉള്ളത്. അറപ്പില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ മനുഷ്യനെ അവന്റെ നിസ്സഹായമായിട്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാനും അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്ന മദർ തെരേസമാര് ഒരുപാടൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല, ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കും? വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റു ജോലികൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വന്നവരല്ല നിങ്ങൾ. പകരം നിങ്ങളൊക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വേറെ എത്ര എളുപ്പമുള്ള ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജോലികൾ തേടി നിങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോവാതിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തില് ഞാൻ വന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയതാ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല. മറ്റ് പല ജോലികളിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് അവസരങ്ങൾ തേടി നിങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോകാതിരുന്നത് ഇതിന്റെ മഹത്വം ഈ ജോലിയുടെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ആഴത്തിൽ ഓർത്തു നോക്കിയാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ ഈ ജോലി ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വലിയ മഹത്വം ഈ ജോലിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു സത്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും ഇന്ന് വിലമതിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ടീച്ചർക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാം, കാരണം ടീച്ചർക്ക് പാട്ടും പാടി കവിതയൊക്കെ എഴുതി ഡാൻസും കളിച്ച് നടന്നാൽ മതി, കാരണം ടീച്ചർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. അതായത് എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ അതിന് പാകത്തിലാണ്, എനിക്ക് അതേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്നെക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ അത്രയും മികച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ വണങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവരും ലോകത്ത് സ്വമേധയാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. ആരും അതിന് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആരും നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പരാതി പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കും അവരെത്ര നാളായി ഈ പുറകെ ഇതുപോലെ ഉറക്കമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ താക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാൻഡമിക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. തുന്നിക്കൂട്ടിയ മുറിവുകൾ പലതും പുഞ്ചിരി കൊണ്ടു കരിച്ചതു നീ, തുന്നിക്കൂട്ടിയ മുറിവുകൾ പലതും പുഞ്ചിരി കൊണ്ടു കരിച്ചതു നീ, ചില്ലിനകത്തു തണുത്ത വിഷാദ കൂട്ടിൽ ഉറ്റവരായതു നീ, ചില്ലിനകത്തു തണുത്ത വിഷാദ കൂട്ടിൽ ഉറ്റവരായതു നീ, വിരലിൽ തൊട്ടു പലപ്പോഴും പല ഹൃദയം കാത്തൊരു സ്നേഹം നീ, വിരലിൽ തൊട്ടു പലപ്പോഴും പല ഹൃദയം കാത്തൊരു സ്നേഹം നീ, പകരം നൽകുകതെന്തെന്നറിയാതുഴറിയ മിഴിയിലെ നീർമണി നീ, പകരം നൽകുവതെന്തെന്നറിയാതുഴറിയ മിഴിയിലെ നീർമണി നീ. അപ്പോ അത്തരത്തിലൊരു ICUവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് അറിയാം തനിക്ക് ചുറ്റും വെളുത്ത വസ്ത്രമിട്ട് ഞാൻ കണ്ട മാലാഖമാര് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്തും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്തും ഓർക്കുക, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ചെയ്ത ആ ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. എത്ര നമ്മൾ വേദനിച്ചിട്ട് ഇനി എനിക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ, അത്ര മാത്രം പ്രഷർ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക, നാളെ ഒരു ലോകത്തിന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കൊടുത്ത ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കൊടുത്തവരിൽ നിന്നല്ല നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുക. മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് കുടുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ആരോ ഒരാൾ, അറിയാത്ത ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് അപ്പ വേണ്ട ഒരു സഹായം തരും. ആ സഹായത്തെയാണ് നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിൽ പ്രത്യക്ഷരാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ നമ്മുടെ
അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കാര്യത്തിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ കാര്യത്തെ കാണുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമുക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടുക. എത്ര തിരക്കിട്ട എത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ അതിന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക. അതിന് മറ്റൊരു കഥ പറയാണ്. ഒരു പ്രൊഫസർ ഒരിക്കല് അയാളുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പരീക്ഷ നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരാം, എല്ലാവരും പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു. പ്രൊഫസർ ഒരു വെളുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു. ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയോടുകൂടി ആകെ അന്താളിച്ചു പോയി. കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കറുത്ത ഒരു ഡോട്ട് മാത്രം അതിന്റെ നടുക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് നോക്കി, എല്ലാവർക്കും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കൊടുത്ത. കുട്ടികളൊക്കെ പരസ്പരം നോക്കി. അപ്പൊ പ്രൊഫസർ ചോദിച്ചു, എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും നോക്കി, വെള്ള പേപ്പറിൽ നടുക്കൊരു കറുത്ത കുത്തു മാത്രം. അപ്പൊ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക, നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ അത് നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ, കാരണം പരീക്ഷയാണ്, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. അവരെല്ലാവരും കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചു. പ്രൊഫസർ എല്ലാവരുടെയും പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്തു. പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം ഇവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കറുത്ത പുള്ളിയുടെ രൂപം, ആ കറുത്ത പുള്ളിയുടെ വലിപ്പം, ആ കറുത്ത പുള്ളി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കറുത്ത പുള്ളിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പേപ്പറിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടത് ആ പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറയുന്നത് ആ കറുത്ത പുള്ളിയാണ്. ആ കറുത്ത പുള്ളിക്കപ്പുറം ഒരു വലിയ വെളുത്ത ലോകമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വലിയ വെളുത്ത പ്രതലമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടതേയില്ല. അപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ ആലോചിക്കുന്നത്, ആ കറുത്ത പുള്ളിയെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ, ഒരു ദുഃഖമുണ്ടായാൽ, ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അതിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുക. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ കാണാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ മാത്രം, അത് തരുന്ന ദോഷങ്ങളെ മാത്രം, നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ മാത്രം, നമുക്ക് പുറത്തു ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെ മാത്രം, നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങളെ മാത്രം, ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ദുരന്തം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റുപാട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റു പലരെയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നമ്മൾ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എത്രയോ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, മരിച്ച ആൾക്കാർ, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നിരവധിയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും കോവിഡ് രോഗികളെ പരിചരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇത്രയും വേവലാതി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി സിസ്റ്റേഴ്സിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയും പറയാം, നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് വന്നത് നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു സംഗതി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത്രേ ഉള്ളൂ. വന്നതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷെ വന്ന ശേഷം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ വാല്യൂ ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചിരുന്നത്, സിസ്റ്റേഴ്സിനെ സ്മരിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് അവർ പെടാപ്പാടുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ജനം. ആരെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ജനം ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട്, ആ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഗതികേട് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാലത്തേക്ക് ഇത് തിരിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ജോബിന് ഉണ്ടാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കോവിഡിനും വലിയൊരു പ്രാധാന്യമില്ലേ? മനുഷ്യത്വം നമ്മളിൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും, ഈ ഒരു കോവിഡ് പുറത്തു പോകുന്നവരേക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊരു മനുഷ്യത്വം നമ്മളിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സംഭവം കാരണമായിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഏത് സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു പ്രകാശം നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ കാണാൻ പറ്റും. അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അത് കാണാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു കണ്ണുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോ പണ്ടൊരിക്കൽ ഇതേപോലെ ഒരാള് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓഫീസിൽ നല്ല വർക്ക് ലോഡുള്ള ഓഫീസാണ്. പക്ഷെ ഈ ഓഫീസിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സുകളായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് തന്നെ വീണ്ടും എന്തൊരു പണിയാണ് ഇവിടെ, യാതൊരു രക്ഷയില്ല ഇവിടെ. രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വൈരവും, ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും, എനിക്ക് ഒരു സ്വൈരവും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നിനും സമയം കിട്ടുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നും പറഞ്ഞ പരാതി തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ അയാൾ ചുറ്റും കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു തമാശ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചു. അപ്പൊ ഇയാൾ അങ്ങനെയൊന്നും തമാശയൊന്നും പറയുന്ന ആളല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് കേട്ടിട്ട് നല്ല ഉറക്കെ ചിരിച്ചു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അതേ തമാശ തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ആദ്യം ചിരിച്ച അത്ര ആൾക്കാർ ചിരിച്ചില്ല, അത് കേൾക്കാതിരുന്ന കുറച്ചു പേരൊക്കെ, ഒരു പകുതി ആൾക്കാർ ചിരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതേ തമാശ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഒട്ടും ആൾക്കാർ ചിരിച്ചില്ല, ആരും ചിരിച്ചില്ല. കാരണം അത് 3 പ്രാവശ്യമായി കേൾക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ആകെ വെറുപ്പോട് കൂടി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു നേരം തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂളായിരുന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും മുഖത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു, ഒരു തമാശ 3 വട്ടം കേട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ വയ്യ, അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെ തന്നെ വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ? അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്, അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ല. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മറന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ തിരിച്ച് തിരയാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പ്രശ്നം. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് ഏത് പ്രശ്നത്തിലും നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഏത് പ്രശ്നത്തിലും സന്തോഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത്രയും പ്രൗഡാണ് നമ്മളെങ്കിൽ, ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാനാണ്, അല്ലെ സിസ്റ്റേഴ്സ്? നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ജോലിയിലേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോ അവിടെ വരുന്ന എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായാലും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണോ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താം. ഒരുപാട് തവണ നടത്താം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്ക് ശബ്ദമുയർത്താം. അതിന് സൊസൈറ്റിയും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും. എല്ലാം നമ്മൾ പറയണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വർക്കിനെ നമ്മൾ 100% സിൻസിയർ ആയിട്ട് സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട്, എൻ്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഹരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന്. പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ വിചാരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഹരോ, വല്ലാത്തൊരാള് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഹരം, താൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിലുള്ള ആ ഒരു ഹരം അതുള്ള ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ആവേണ്ടത്. അതേപോലെ മറ്റൊരു പേഷ്യന്റിനെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് അയാൾ സുഖപ്പെട്ടു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു, പുഞ്ചിരി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു, അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എനിക്ക് ഹരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റർ മതി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് മൊത്തം. ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മൊത്തം വിജയത്തിന് ആ ഒരു സിസ്റ്റർ മതിയെന്ന്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുഞ്ചിരി എല്ലാവരിലേക്കും പതിയെ പടരുക തന്നെ ചെയ്യും. എല്ലാവരും ആ സിസ്റ്ററെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാവരെയും. ഇന്നത്തെ ലോകം അതാണ്. ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും നമ്മളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചങ്കായി കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് സ്ഥാനമുള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ഷനുകളിലൊക്കെ. രാഷ്ട്രീയത്തിനും മറ്റെല്ലാത്തിനും ഉപരിയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയം തൊടാൻ കഴിവുള്ളവന് മാത്രമേ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോലിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ്, ഈ പ്രഷറിലും ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തീയായി കത്തണം. അങ്ങനെ എരിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളിലൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെറിയ എന്നൊന്നും അല്ല, വലിയ ഫ്ലെയിമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ പണ്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എൻ്റെ ഡാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അന്ന് അത്രയൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനൊരു കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു നഴ്സസ് ഡേയിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു സിസ്റ്റർക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നും ആലോചിക്കുന്നു. പൂന്തേൻ നേർമൊഴി സഖി ഞാൻ വിരഹം പൂണ്ടു വലഞ്ഞിടലായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഹിനിയാട്ടം ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു രംഗം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. കാരണം എത്ര തന്മയത്വത്തോടു കൂടി, എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് പഠിച്ചതെന്നറിയോ. അതുപോലെ നിങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പാഷനെ നിങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതാണ്, എവിടെയാണ് ഇതിനൊക്കെ സമയം, അല്ലെ? സത്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഈ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനൊന്നും സമയം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. പണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കഥ പറയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അദ്ദേഹം തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ വലിയൊരു ജാറ് കൊണ്ടുവച്ചു. ഒരു കണ്ണാടി ചില്ല് ഉള്ള ഒരു ജാറ്, ചില്ലിന്റെ ജാറ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറേ വലിയ കല്ലുകൾ പെറുക്കിയിട്ട് ഈ ജാറിലിട്ടു. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, ജാറിൽ അങ്ങനെ കല്ല് പെറുക്കി ഇട്ടിട്ട് അത് നിറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ ജാറ് നിറഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു യെസ്, നിറഞ്ഞു. ഉടനെ സാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല്, ആ വലിയ കല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലേ, അതിലേക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് ചരൽ കല്ലുകൾ അങ്ങനെ ഇട്ടു.
ആ ചരൽക്കല്ലുകൾ, കുറേ ചരൽക്കല്ല് അതിനകത്തേക്ക് നിറഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരത്തെ നിറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ജാറിലാണ് ഈ ചരൽക്കല്ല് നിറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ചരൽക്കല്ല് നിറഞ്ഞ ആ ജാറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഏതായാലും കല്ലൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞോ, ഇത് ഫില്ലായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫുള്ളായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു യെസ്, ഇപ്പൊ ഫുള്ളായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു തെറ്റാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് മണലെടുത്തിട്ട് ആ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു. ജാറിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ ആ കല്ലിനും വലിയ കല്ലിനും ചെറിയ വെള്ളാരം കല്ലുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ചെറിയ സ്പേസിലൂടെ ആ മണൽത്തരികൾ അങ്ങനെ താഴേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇതിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ബാക്കി അടുത്ത ചോദ്യം പ്രൊഫസർ ചോദിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സമയവും. നമുക്കൊന്നിനും സമയമില്ല, നമുക്കൊന്നിനും നേരമില്ല, നമുക്ക് ചെയ്ത പരിപാടി തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനാക്കാൻ ടൈമില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം നിറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. അപ്പോ ആ വെള്ളം ആ ജാറിലെ മണൽത്തരികൾക്കടിയിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി താഴോട്ട് പോയി. അപ്പോ ഒരു ലിക്വിഡിന് വീണ്ടും അവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഏത് തിരക്കിനിടയിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ കഴിവാണത്. അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പാഷൻ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ പാഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്നതേ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ആ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് പ്രതിഫലം വേണ്ട, എനിക്കിത് ചെയ്താൽ ഹലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സർ? കറണ്ട് പോയതാ ഇവിടെ, കറണ്ട് പോയതാ. ഓക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തില് ആ കാര്യത്തെ നമുക്ക് അതിമനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പാഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയും സമയം കണ്ടെത്തും. ഏത് തിരക്കിനിടയിലും നമ്മൾ ഒരിത്തിരി സമയം കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ പറയും പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് ഇത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, ടീച്ചറുടെ ജോബ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ ഒരേ സമയം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയോ മഹത്തരമായുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്, എത്രയോ ടൈറ്റ് ആയ ഷെഡ്യൂളാണ്. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ചില സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സിന് ഉറങ്ങാതിരിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. രാത്രിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിത്തിരി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു താള് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം, ഒരു അരപ്പേജ് വായിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പുസ്തകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രഷർ ഉള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ മൊബൈൽ എടുക്കാൻ കയ്യിൽ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പാട്ടിന്റെ ഒരു പല്ലവിയെങ്കിലും നമുക്ക് കേൾക്കാം. പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കിൽ നമുക്കൊരു മൂളിപ്പാട്ട് പാടാം. ഏത് രോഗിക്കും പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതില്ല. നന്നായി പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് പാടിയാലും അതൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിലർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത്, അതിന് പ്രത്യേക കാലിബർ ഉള്ള ഒരാളുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ചിരിപ്പിക്കുക. ചെറിയ നർമ്മം പറയാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ള നർമ്മം ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷനെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരു സിസ്റ്റർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ? ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരാ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഒരിക്കലും ഇല്ല. സൈക്കോളജിക്കലി പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത്? ഒരു സിസ്റ്ററിന്റെ എനർജി കണ്ടിട്ട് ആ രോഗി അങ്ങടെ എനർജറ്റിക് ആകണം. നാളെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിലും ആ എനർജിയോട് കൂടിയിട്ട് മരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരണത്തെ പോലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അവരുടെ ഹൃദയം ഭയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹതാപത്തിൽ മടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം ശരിയാവും എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൊടുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്നെക്കാൾ തൊട്ടറിഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ. ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ എന്ത് തിരക്കും എന്ത് പ്രഷറും ഇനി എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. നമുക്ക് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കല മാത്രമാണ്. പെയിനെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കലയാണ്. എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. റിസ്ക് എടുക്കാനാണ് നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവുന്നത്. പലപ്പോഴും റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവുന്നത്.
പക്ഷെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ജീവിതത്തിന്റെ ആ നിഷ്പ്രഭമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ഫിലോസഫി അറിയാവുന്നവർ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിലൂടെയാണ് ജനന മരണങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നിങ്ങളിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയൊരു ഫിലോസഫർ ഇല്ല ഈ ലോകത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ ക്ഷണികമായ അവസ്ഥയെ. 2 വിത്തുകൾ ഒരു മണ്ണിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് പറയാണ്, ഞാൻ വല്ലാണ്ട് മണ്ണിലെ ആഴത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് വല്ലാതെ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുളച്ച് വന്ന വലിയ ടെൻഷനാണ്. മുളച്ച് മെല്ലെ ഇലയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് തട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മഴ വരും, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മരമായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ്, മണ്ണിനകത്ത് വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് വേരൂന്നാതെ മുളയ്ക്കാതെ മാറിക്കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മണ്ണിൽ ഉണങ്ങിയ ഭാഗത്തേക്ക് മാറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വിത്തും. എന്നാൽ ഒരു വിത്ത് പറയാണ്, ഞാനൊരു വിത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വിലയുമില്ല, ഞാൻ മരമാണ്, ഞാനൊരു മരമാകേണ്ട ആളാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു വിത്തായി കിടക്കേണ്ട ആളല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മരമായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്ത് കഷ്ടം സഹിച്ചാലും ഞാൻ വളരുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടി ഞാൻ വാടിപ്പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ടെ, ഇനി അതിനിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും എന്നെ ചവിട്ടി ഓടിക്കുന്നെങ്കിൽ ചവിട്ടി ഓടിക്കട്ടെ, പക്ഷെ ഞാൻ നാളെ ഒരു മരമായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഞാൻ നാളെ ഒരു മരമായാൽ ഒരാൾക്കും എന്നെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കായ്കനികള് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ മരമായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്നെ ആർക്കും തടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കേട്ടപ്പോ മറ്റേ വിത്ത് കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചു. ഇല്ല, എനിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ആദ്യം നീ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ, അതിനുശേഷം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മുളയ്ക്കാം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വിത്ത് വേരൂന്നി അത് മെല്ലെ മുളച്ചു തുടങ്ങി, ചെറിയ ഇലകൾ വിരിഞ്ഞു, കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള കമ്പുകൾ ഉണ്ടായി. അതങ്ങനെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം, ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് എന്താണ് മരം എന്ന് പറയുന്ന ആഹ്ലാദം അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെ വളർന്ന് വരുമ്പോ മറ്റേ വിത്ത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് നോക്കണോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോഴി എവിടേക്ക് ഓടി വരികയും അത് ചകഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉണങ്ങിയ വിത്തിനെ കാണുകയും കുത്തി വായിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി റിസ്ക് എടുക്കാൻ മാറ്റിവെച്ച ഒരു സമയം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. നമ്മളെ ആരും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാലം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കില്ല. ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പറ്റട്ടെ. ഇനി നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന കടലിൽ നമ്മൾ യാത്ര പോവാണ്, നമ്മളാകുന്ന തോണിയിൽ, നമ്മളാകുന്ന പായ്ക്കപ്പലിൽ നമ്മൾ യാത്ര പോവാണ്. കാറ്റും കോളും കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പോകാനുള്ളതാണ്. തോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവിതം യാത്രയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൂ, കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്, അടിച്ചോട്ടെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കാറ്റിനനുസരിച്ച് പായ ഒന്ന് മാറ്റി കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് സംഭവിച്ചു പോയി, അയ്യോ ഇത് സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പായ ഒന്ന് മാറ്റിക്കെട്ടുക. ഇപ്പൊ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, നല്ല റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പായ ഒന്ന് മാറ്റിക്കെട്ടുക. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ മാറിപ്പോകും. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു മാക്സിമം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എൻജോയ്മെന്റോടുകൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ എന്ത് പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു ഫലം നിങ്ങളെ തേടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഉറപ്പാണത്. അത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അതോറിറ്റി നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നേഴ്സുമാരുടെ അവരുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ മാഡം പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാലം വരും. നമ്മൾ ഇത്തിരി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഗവൺമെന്റ് പോലും എല്ലാവരും തന്നെ, ജനങ്ങള്, സമൂഹം, ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും നേഴ്സുമാരെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സമൂഹം പറയും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, കാരണം അവർ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടിലും ഈ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഏതൊരാളും ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഓർക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ പ്രൊഫഷനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധിക്കും. പണ്ട് ഒരു രാജാവ് റോട്ടിൽ വലിയൊരു കല്ലിട്ടു. ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ വലിയൊരു കല്ലിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത്. അപ്പൊ ഈ കല്ല് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ ഈ കല്ലിന്റെ അപ്പുറത്തു കൂടി ഒക്കെ വന്നു. അപ്പൊ രാജാവ് ഇട്ട കല്ലാണ്, അനക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അത് ഈ കൂറ്റനായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ല് തന്നെയാണ് റോഡിന്റെ നടുക്ക കൊണ്ടിട്ടത്. ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. കൊണ്ടിട്ടപ്പോ ഭടന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. നടു റോട്ടിൽ എന്തിനാ ഈ കല്ല് കൊണ്ടിട്ടത് എന്നറിയില്ല. രാജാവ് പറഞ്ഞത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ആ ഇട്ടതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അതിലൂടെ കടന്നുപോയി. അവര് രാജാവിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് നുള്ളിപ്പറക്കി പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കല്ല് ചാടി കടന്നുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വന്നു. അവരും പറഞ്ഞു വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടമുണ്ട്, ഒരു രാജാവാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരും തന്നെ അതിന്റെ സൈഡിലൂടെ പോയി. അങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞു, മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ വർഷം കഴിഞ്ഞു. വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്തായി, ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു
ശീലമായി മാറി. ആൾക്കാർ പൊതുവെ അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിലൂടെ ഇപ്പൊ അവരങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കല്ലുണ്ട്, അത് കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സൈഡ് മാറ്റി പോകും എല്ലാവരും. അങ്ങനെ പോയി കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പച്ചക്കറി വിൽപ്പനക്കാരൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ പച്ചക്കറി വണ്ടിയുമായിട്ട് ഒന്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ റോട്ടില് ഈ കല്ല് കാണുകയാണ്. അയാൾ അയൽദേശത്തുള്ള ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ അയാൾ വന്നപ്പോ ഈ കല്ല് കണ്ട സമയത്ത് അയാൾ വിചാരിച്ചു വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടമാണല്ലോ, ഈ നടുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുവച്ചാൽ എങ്ങനെയാ. അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ കല്ലിനെ അതിശക്തമായിട്ട് ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നോക്കി. ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഒരുപാട് കുഴിച്ച് അവസാനം അയാൾ അതിന് വേണ്ട പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കിളച്ച് കുഴിച്ച് ഈ കല്ലിനെ ഒന്ന് നീക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. കല്ലിനെ അയാൾ ഒന്ന് കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നീക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിന് താഴെ നിന്ന് അയാൾക്കൊരു പേഴ്സ് കിട്ടി. ആ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പേഴ്സ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സ്, തകിട് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പേഴ്സ്. അദ്ദേഹം അത് ആകാംക്ഷയോട് കൂടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് നിങ്ങളെ എന്താ പറയാ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരിക. അങ്ങനെ അയാൾ ഇതും കൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാനത് അവിടെ വെച്ചത് ആരാണ് സ്വപ്രയത്നത്താലേ ഇതിനെ മാറ്റുന്നത്, അയാൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച ഒരു സമ്മാനം എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. പ്രയത്നശാലിയായിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യണം. ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി രക്ഷപ്പെടണം, ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കടന്നു പോയാൽ പോരാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ് ആ കഠിനാധ്വാനി, നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ബലേച്ഛയില്ലാതെ. അതിപ്പോ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ ആര് എന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാനത് കൊണ്ടിട്ടതാണ്. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അതവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഇന്നാണ് അതൊരാള് അടർത്തി മാറ്റാൻ തയ്യാറായത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു വലിയ പാഠമാണ്. ഇതുപോലെ ചില കല്ലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, വലിയ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട്. മാറ്റാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടാവും. ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. ജീവിതം എപ്പോഴും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഈ ചലഞ്ച് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതിരിക്കാം, അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ടീച്ചർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എനിക്ക് ശക്തമായിട്ട് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിത യാത്രയിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് മാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, ബേബി മെമ്മോറിയൽ എന്നുള്ള ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന മുഖം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റേതാണ്. അദ്ദേഹം 2018 അദ്ദേഹം ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങേയറ്റം ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങേയറ്റം സഹകരിച്ച്, സിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങേയറ്റം സഹകരിച്ച് എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 46-ാം വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിട്ടു പോകുന്നത്. അന്ന് എനിക്ക് 42 വയസ്സാണ്. അച്ഛനും, അതായത് അമ്മയാണ്, ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയാണുള്ളത്. അമ്മയ്ക്ക് ആകെ ഒരു മോനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ITH സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അന്ന് വരെ ഞാൻ വളരെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയായിരുന്നു. എനിക്ക് സാബോട്ടനെ വിട്ട് മാറി നിന്ന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്തൊന്നും ശീലമില്ല. ഒരു മോളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ശീലമില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ശീലമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് ആരുടെയും ദയയല്ല വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. എന്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, എന്റെ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം. അതാണ് എന്റെ സന്തോഷം. അത് റിസ്കിയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എളുപ്പമല്ല, അറിയാം. അതൊരു പക്ഷെ ഒരു ഡിനയൽ ആയിരിക്കാം, എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, എല്ലാവരും ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ താലി അഴിക്കണം, നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ താലിയും കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിച്ചൂടാ? എന്റെ തീരുമാനമാണ്. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോളാണുള്ളത്. ആൺകുട്ടികളില്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യിച്ചൂടാ? അങ്ങനെ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വമേധയാ സന്നദ്ധയായി. പക്ഷെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയും എല്ലാവരും എനിക്കൊപ്പം നിന്നതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സങ്കടത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ 2 വഴികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് സങ്കടത്തിൽ കരഞ്ഞ് തളർന്നിരിക്കാം, ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതേ രൂപത്തോടു കൂടി അതേപോലെ വലിയ കമ്മലൊക്കെ കളർഫുൾ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വലിയ പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് നല്ലോണം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കാം. ഞാനൊരു ഡാൻസർ ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഇവളെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലോകവും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് പലരും ഇവക്കൊരു സ്നേഹവും ഇല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനൊന്നും ചെവി കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. എന്റെ മോളുടെ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. എന്റെ അമ്മയുടെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി, ഞാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങി. ഞാൻ ഇറങ്ങിയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം,
കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആഴത്തിലുണ്ടായ ഒരു മുറിവിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കാലം അത് നിർബന്ധമാണ്. ആ സമയം നമ്മൾ കൊടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ. ആ സമയം കടന്നു പോകും വരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന്, ആ മുറിപ്പാടിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും? ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, നമുക്കൊരു പാഷൻ വേണം. ആ പാഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റണം. പെയിൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊഡക്റ്റീവ്. അങ്ങനെ പെയിനിനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയുമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്തിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓടിക്കില്ല. സവൺ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞു, ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ച സമയത്ത് അവള് പറഞ്ഞു, എന്നെ അച്ഛൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പോലെയാണ് അമ്മയെ വളർത്തിയത്. അതേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ഏത് രാത്രിയിലും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റണം. എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. 19ാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നീൽ ടീച്ചറെയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പോയി. മാത്രമല്ല, അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു വനിതാ ദിനത്തില് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മോളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി. കുറെ കാലം ഡ്രൈവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം ഇന്ന് അവളിപ്പോ +2 കഴിഞ്ഞപ്പോ ബിടെക്കിന് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവളും ഇപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി. അത് എത്തിയത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ തീച്ചുളയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വയം സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്തതാണ്. സ്വയം എന്ന് പറയില്ല, എനിക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ചിലരെ ആവശ്യമുണ്ടാവും. ചിലരുടെ വാക്കുകൾ, ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാക്കുകൾ, നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ, നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ സപ്പോർട്ട്, ഇതിലൊക്കെ ഉപരി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ലോർഡ് കൃഷ്ണനാണ് എനിക്കല്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബേബി മെമ്മോറിയലിലെ ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനായിരുന്നു. ബേബി മെമ്മോറിയലിലെ ധന്യ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടിയാണ് ഡോക്ടർ ധന്യ, എനിക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനായിരുന്നു. മാഡത്തിന്റെ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എനിക്കൊരു ക്ഷേത്രം തന്നെയായിരുന്നു. അത്രയും 20 ദിവസം അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്നു. ആ 20 ദിവസവും ചെയ്യാവുന്നതിന് അങ്ങേയറ്റം എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല. ഈ പാൻഡമിക് വേൾഡിലും ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത്, നിത്യവും മരണം നമുക്ക് ചുറ്റും നടമാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നു. 1 മാസം മുമ്പ് കോവിഡ് വന്നു. ഞാൻ എക്സാം ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്തിരുന്നു. മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട്, N95 മാത്രം ഇട്ട്, കൈയൊക്കെ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട്, സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടന്നിരുന്നതാണ്. പുറത്തൊന്നും പോവാണ്ട്, കാരണം അമ്മ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്നെ ടച്ച് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന, ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയണേ, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കോവിഡ് എന്ന ഗന്ധർവൻ എന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ എന്നെ വന്ന് ഒന്ന് പുണർന്നു. പക്ഷെ ഒന്ന് പുണർന്നതേ ഉള്ളൂ, വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ദൃഢമായി പ്രണയിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഞാനും പഠിച്ചു എന്ത്, കോവിഡ് വാക്സിൻ, ഒരു വാക്സിൻ എങ്കിലും എടുത്തത് കൊണ്ട് അത്രയെങ്കിലും എനിക്കൊരു കുറവുണ്ടായി. അത് ഞാൻ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടോ എന്ന് മാനസികമായിട്ട് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ മാനസികമായി തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് അത് പിന്നെ കോവിഡ് വന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം, ഓക്സിമീറ്റർ വാങ്ങി നോക്കിയിട്ട് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവില്ലെങ്കിൽ സമാധാനിച്ചോളൂ, നമ്മുടെ തോന്നലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ചില തോന്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുമാതിരി അത് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ ചുമ വന്ന സമയത്ത് പേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തെ ഇപ്പൊ പേടിയില്ല, കാരണം മരണം കണ്ടതുകൊണ്ട്. ഒരു മരണം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മരണത്തോടുള്ള പേടി പോയെങ്കിൽ, നിത്യം മരണങ്ങൾ കയ്യിൽ കിടന്ന മരണങ്ങൾ കാണുന്ന, പിന്നെ റഫീഖ് അഹമ്മദ് സാറിന്റെ കവിത പോലെ അവസാനത്തെ ആ നിശ്വാസം കാണുന്നത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് പല ജീവനും കടന്നു പോകുന്നത്. ബേബി മെമ്മോറിയലിലെ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്റെ സാബേട്ടന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ശ്വാസം നിലച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ICUലായത് കാരണം എനിക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവസാന യാത്രയിലാണ്. ചുറ്റുമുള്ളത് ഈ മാലാഖമാരാണ്. അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവിതം. നമ്മൾക്ക് പാൻഡമിക് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അടുത്ത് കിടന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ മരണത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു ഭയം, വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ ഇത്രയധികം പഠിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ്. മരണത്തെ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മറ്റെന്ത് പ്രശ്നത്തെ പേടിക്കാനാണെന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഒരു പ്രശ്നവും നിങ്ങളെ അലട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഹാർഡായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. എത്ര വലിയ പ്രഷർ വരുന്ന സമയത്തും, എത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ വരുന്ന സമയത്തും, വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും ഭർത്താവിനെയും ഒക്കെ നോക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്ത്, പലരും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും നോക്കിയ ഒരു രോഗി അവസാനം നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്ത കയ്യബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത്, ഡോക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീത്ത പറയുന്ന സമയത്ത്, അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾ മരണത്തെ അറിഞ്ഞവരാണ്, മരണത്തെ ജയിച്ചവരാണ്. സന്തോഷപൂർവ്വം ആൾക്കാരെ മരണത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ വേണ്ടി അവസാന മൊമെന്റ് വരെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ അതെന്തായാലും രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്ര ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്?
ഇല്ലേ? സത്യമാണ്. ഡോക്ടർ സത്യസന്ധമായ കാര്യം ഒരുപക്ഷെ രോഗിയോട് പറയുമ്പോൾ പോലും സിസ്റ്റർ പറയും, ഇന്നലെയും കൂടെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. എത്ര എത്ര കഥകൾ ഓർത്തു നോക്കൂ, ഒരുപാടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു മരിച്ച് കണ്ണിലൂടെ പോയ ആ ജീവനെ നിങ്ങൾ എത്രയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഓരോ സമയം ഒരു മരിച്ച വീട്ടിലെ ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു വട്ടമേ കരയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ കരയുകയാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ലേബർ റൂമിലേക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ആ കുഞ്ഞിനെ കൈകളിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതുജീവനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പുറത്ത് പോയ ആള് ഇപ്പുറത്ത് ജീവനായി വന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ലൈഫ്, ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതം. നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനു നമ്മൾ പേടിക്കണം? നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ആ ജോലിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം നിങ്ങളാണ് അതിന് ആപ്റ്റായവര്. മറ്റൊരാൾക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. ബ്രൂസ്ലി പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക എന്താ പറയുക, ആയോധന കലയുടെ ഉസ്താദായിരുന്ന ബ്രൂസ്ലി, കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, കുൻഫുന്റെ ഒക്കെ മാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ വെച്ചാൽ, സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ വെള്ളമായി മാറൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഒഴുകാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ഒഴുകാനും തകരാനും കഴിയുന്നവരായി മാറുക നിങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒഴുകാനും തകരാനും കഴിയുന്ന ഈ വെള്ളം ഒരു കപ്പിലെടുത്താൽ അത് കപ്പിന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു, ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത ഗ്ലാസിന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു, ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത ആ പാത്രത്തിന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. നമ്മളും അങ്ങനെയാവുക. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തോ വന്നോട്ടെ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിക്കുന്ന അത്ര ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല. അത്ര വേദനകളും അത്ര പ്രശ്നങ്ങളും അവരത് അനുഭവിക്കുകയും എന്നിട്ടും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി എല്ലാവരോടും ചിരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം അതേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ എത്തിക്സ് അതാണ്. അതിനുവേണ്ടി എത്രയോ ക്ഷമ നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നു. അത് കൂടുതൽ ചെയ്യുക. യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുക, ധ്യാനം ചെയ്യുക. ഈ ധ്യാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല, മെഡിറ്റേഷൻ. നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം, നിങ്ങൾ ഉറക്കം വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായ ഒരു തോട്ടിൽ ഇരിക്കുക. കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുക. ഇതിനെയൊക്കെ ഞാൻ സുന്ദരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകും, ഇതിനെയൊക്കെ ഞാൻ നേരിടും എന്ന് കുറച്ച് സമയം മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാക്കിയിട്ട് വെറുതെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തൊട്ടറിയാൻ പറ്റില്ല, ചിലതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, ഒരുപാട് നേഴ്സസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചറെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്കൊരു കൈ സഹായത്തിനായിട്ടുണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദൈവം. ഗുരുവായൂരപ്പനെന്നോ കൃഷ്ണനെന്നോ നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു എന്നോ അതേപോലെ ഈശോ എന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇത് തന്നെയാണ്. അവർക്കൊന്നും പീലി കുത്തി മഞ്ഞപ്പട്ട് ചുറ്റിയൊന്നും നമ്മളെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സഹായം അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കവിടെ ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇന്നലകൾ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടബോധം. അയ്യോ, എനിക്കത് മാറ്റി എഴുതായിരുന്നു, ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഇന്നലെ പോയിട്ട് അത് മായ്ച്ചിട്ട് വേറെ കഥ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയി, വിട്ടേക്കുക. ഇനി നാളെയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന നാളെ. എനിക്ക് കൊറോണ പിടിക്കുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് കുറെ ദിവസം ഞാൻ ഇരുന്നിരുന്നു. ആ കൊറോണ എനിക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിക്കുന്നവരേക്കും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക, പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അതിലല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ എന്ത് വരും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, വരുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തെ പോലും നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ വറീഡ് ആവണത്? അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിട്ടേക്കുക. പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ, ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ്. ഇപ്പൊ ജീവിക്കുക, ഇപ്പൊ ജീവിച്ച് കാണിക്കുക. ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ആ രോഗിയുടെ കേസ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ട സംഭവം കൊടുക്കുന്നു, ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. സമയത്തെ അത്രയും ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോകത്ത്. പണ്ട് ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായ സമയത്ത് ആ കുട്ടീന്റെ അച്ഛനോട് ഈ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു, അച്ഛാ എനിക്കൊരു കാർ വാങ്ങി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അച്ഛന് അത്രയും സാമ്പത്തിക എന്താ പറയാ അവസ്ഥയുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടി വിചാരിച്ചു, എന്താപ്പോ അച്ഛൻ എനിക്കൊരു കാർ വാങ്ങി തന്ന, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പോ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു കാറിന് പകരം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നിനക്ക് ആവശ്യം ഇതാണ്, സമയത്തെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നീ പഠിക്കുക, സമയത്തിന്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തുക, ബാക്കിയൊക്കെ തനിയെ നിനക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവന് ഭയങ്കര വാശിയായി. അവൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് മാറി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു. വാശിക്ക്, അച്ഛനോടുള്ള വാശിക്ക് പഠിച്ചു, ജോലി നേടി. എല്ലാ സമ്പത്തും നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഒരു കാറിന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. അന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാർ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു. അച്ഛനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു. ഇതുപോലെയാണ് സമയത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളതാണ്, ഇപ്പൊ മാഡം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, അവിടെയുള്ള സിസ്റ്റർ, അതേപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ്, അവരൊക്കെ വീണ്ടും ഉന്നത പഠനത്തിലേക്ക് പോയത് സൂചിപ്പിച്ചു മാഡം. ഞാൻ ഈ വയസ്സിലാണ്, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ച ശേഷം 46-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പാർട്ട് ടൈം റിസർച്ചിന് ചേരുന്നത്. എംഎഡില് എന്റെ ടീച്ചർ തന്നെയായിരുന്നു, ഡോക്ടർ നസീമ മിസ്സിന്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ഈ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു, പെയിൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊഡക്റ്റീവ്. എന്റെ പഠനങ്ങളെല്ലാം, ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ MSc ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, MEd ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രായമില്ല. 40-ാം വയസ്സിലാണ് ഞാൻ കഥകളി പഠിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതാമ്പഴേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 40 വയസ്സിൽ ഞാൻ കഥകളി ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് 40-ാം വയസ്സിലാണ്. അപ്പൊ അന്നും ആ കഥകളി ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം, ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു തോന്നൽ, അതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആവശ്യം എന്താണ്? ആ കുപ്പിയിലേക്ക് മണൽ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്ന ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റും എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. നമ്മൾ സന്നദ്ധരാണോ? അത് നടന്നിരിക്കും. 26-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നീന്തൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു പ്രായമുണ്ട്. ഞാൻ 42 വയസ്സിലാണ് കാർ ഓടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. എല്ലാരും പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഏജ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും പഠിച്ചു, ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒന്നിനും ഒരു പ്രായവും തടസ്സമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്റെ അനുഭവം അതാണ്. ഞാനിങ്ങനെ വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ കടന്നുപോയ എന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്. അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടി സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവും. എനിക്കും അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് എനിക്കറിയാത്ത കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നടന്ന വഴികളിലൂടെ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദനകളെ, ആകുലതകളെ, ഇതിനൊന്നും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അതിനെയും നമുക്ക് കവച്ച് വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് വളരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ. അതെങ്ങനെ വളരണം? വായിച്ച് വളരണം. ഒരു 3 വർഷത്തോളം ഒന്നും 2 വർഷത്തോളം ഒന്നും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം. പക്ഷെ ആ 2 വർഷത്തെ ഒരു മാനസികമായി ഞാൻ അനുഭവിച്ച വ്യഥകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വരുത്തും. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ഒരുപാട് വായനകൾ നമ്മളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തും. പല ആൾക്കാരുടെയും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചുകൾ നമ്മളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തും. നമുക്ക് എന്താണോ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത്, അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ദുഃഖത്തെ ജയിച്ച വഴി ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വഴി സ്വന്തമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പോയ വഴിയിലൂടെ വേറൊരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നീന ടീച്ചർ പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയും അങ്ങോട്ട് എത്തും. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്റെ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഞാനൊരു അധ്യാപികയാണ്. നാളെ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം വന്നാൽ, എനിക്കതാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വഴി അതാണ്. എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നാളെ ഈ ഒരു അനുഭവം വന്നാൽ, അവരുടെ അമ്മമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വന്നാൽ, അവരറിയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു അനുഭവം വന്നാൽ അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു നീന ടീച്ചർ വേണം. അതാണ് ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് കെമിസ്ട്രിയാണ്. കെമിസ്ട്രിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി, ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തളർന്ന് തരിപ്പണമായി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നവർ നിങ്ങളാണ്. എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ, ജീവിതം കണ്ടവർ നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എത്രയോ അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അസാധ്യമെന്ന ചിന്തയെ ജയിച്ചെനിക്കു വളരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് ശത്രുവെങ്കിലും കരം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയണം, മിഴികൾ കൊണ്ടു മാനസം തലോടുവാൻ പഠിക്കണം, നാവിൽ നല്ല വാക്കുകൾ സദാ തുളുമ്പി നിൽക്കണം, നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിക്കു മുൻപിൽ ആയുധങ്ങൾ തോൽക്കണം, നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിക്കു മുൻപിൽ ആയുധങ്ങൾ തോൽക്കണം. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ
സമൂഹം, ഈ ലോകം മുഴുവൻ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അതിനു വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കി തരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിൽ അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നേടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും, ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ദേവതമാരെ, മാലാഖമാർ എന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നില്ല, ഈ ദേവതമാരെ, ദേവന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, സമൂഹത്തിന് വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആവാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആവുന്നതോടുകൂടി രോഗികൾക്ക് ചായാൻ ഇടമില്ലാതെയാവുകയാണ്, ചുമലില്ലാതായി പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തളരാൻ പാടില്ല. അപ്പോ നിങ്ങൾ തളരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മാനസിക നില നന്നാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്നെ ഈ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തിയത് എൻ്റെ കലയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഡാൻസിനൊപ്പം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിലുള്ള ഒരു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നമുക്ക് ഈ ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നാല് ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. സങ്കടം വന്നാൽ ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. നമുക്ക് സങ്കടമൊക്കെ വരും, ദേഷ്യമൊക്കെ വരും. ഇതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഏത് മഹാന്മാർക്കും വരുന്നതാണ്, ഏത് മഹർഷിമാർക്കും വരുന്നതാണ്. മഹർഷിമാർക്ക് സങ്കടം വരില്ല, ദേഷ്യം വരില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. ദുർവാസാവിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർക്കും ഇതെല്ലാം വരും. സങ്കടം വരുമ്പോ നമ്മൾ കരയുക. പക്ഷെ ആ കരഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ അങ്ങോട്ട് കൂടരുത്. കരഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എനിക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടം വന്നു, ഞാൻ കരഞ്ഞു, ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നെതിരെ കിട്ടില്ല. ഞാൻ കരഞ്ഞു, ഓക്കെ, കരഞ്ഞു തീർന്നു, ഇന്നത്തെ കോട്ട തീർന്നു, ഇനി ഞാനില്ല. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഓക്കെ, നിനക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരി, അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയും. അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ശീലിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മാത്രമേ നീ തന്ന ജീവിതം മധുരമായി തോന്നണേ, കണ്ണീർ കയത്തിലും ലോകനാഥ, ഇല്ലായ്മയിൽ തെല്ലും വല്ലായ്മ തോന്നാത്ത വൻമരമാക്കണേ ചിന്മയനേ, അറിവിലുമാഴത്തിൽ അലിവു വേരോടണേ, അന്യന്റെ നോവിൽ ഞാൻ ഉരുകണമേ, ചന്ദനം തോൽക്കുന്ന സൗഹൃദമേകിയൻ ചിന്ത തണുക്കണേ തമ്പുരാനേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, സങ്കടം, ദുരന്തങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്ന സങ്കടങ്ങൾ, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ രീതികൾ, അതാണ് ഇന്ന് എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, അത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററുകളായിട്ട് കണക്കാക്കുക. എന്തിനുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരാണ് അവര്. ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക, ഓ പുതിയൊരു ഗുരുനാഥൻ വന്നു, ഇനി ഇതിന്ന് കുറെ എന്തോ പഠിക്കാനുണ്ട്, അത് പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കും. അങ്ങനെ ഈ ദുരന്തങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊന്നും തീർന്നിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. ഓ പുതിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വന്നോളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, അടുത്ത പുതിയ ഗുരുനാഥനാണ്, ഇനി എന്താ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വെച്ചാൽ പഠിപ്പിച്ചോളൂ, അത് ഞാൻ പഠിച്ച് സോൾവ് ചെയ്തോളാം. തിരിഞ്ഞു ഞാൻ ഓടില്ല, അത് തീരുമാനിക്കാം. അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്കും മരണത്തിൽ പോലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ദേവതമാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ വലിയ ദൈവജ്ഞരായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ് തോട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പകർന്നു തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൂപ്പർ പവർ കിട്ടും. നമ്മളൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ച പോലെ ഒരു ഫീല് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ കുറച്ച് ഞാനൊന്ന് ഡൗൺ ആയി പോയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ഒരു എനർജി കിട്ടിയ ഒരു ഫീൽ എനിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഊർജം നിങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് പകരാനായെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ പവർ ഇത്തിരി നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായി എങ്കിൽ അതെന്റെ ഭാഗ്യം, എന്റെ പുണ്യം, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ച പോലെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആവേശം കിട്ടുമ്പോൾ, ഇത്തരത്തിലൊരു തോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻ എന്നാണ്.
എന്തും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും. അത് എന്തെന്നൊന്നുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പല പ്രയാസങ്ങളും, നമ്മൾ ഏതോ പ്രൊഫഷനിലായിക്കോട്ടെ, എവിടെയോ ആയിക്കോട്ടെ, പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല. ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമുള്ളൂ ഈ ആത്മഹത്യ. വെറുതെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ എന്ത് എളുപ്പമാണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിനെ നേരിട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. അവനെ മാത്രമേ ലോകം ഇന്ന് വരെ ആദരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അവരെ മാത്രമേ ഇന്ന് വരെ എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ കാര്യം അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സമയം ഒത്തിരി ആയിട്ട് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, അധിക സമയം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ചെറിയൊരു കുറച്ച് വരികളോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇത്തിരിയുള്ളൊരു ജീവിതം എന്തെന്നൊത്തിരി കണ്ടറിയുന്നവരെ, ഇത്തിരിയുള്ളൊരു ജീവിതം എന്തെന്നൊത്തിരി കണ്ടറിയുന്നവരെ, നിങ്ങളറിഞ്ഞതുപോലെ മനോജനെ ആരറിയുന്നു മണ്ണിലഹോ, നിങ്ങളറിഞ്ഞതുപോലെ മനുജനെ ആരറിയുന്നു മണ്ണിലഹോ. നിങ്ങളറിഞ്ഞതുപോലെ രക്ത ചൂടറിയുന്നവരാരിവിടെ, നിങ്ങളറിഞ്ഞതുപോലെ രക്ത ചൂടറിയുന്നവരാരിവിടെ, നിങ്ങളറിഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണീരുപ്പിലുറഞ്ഞവരാരിവിടെ, നിങ്ങളറിഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണീരുപ്പിലുറഞ്ഞവരാരിവിടെ, ഇത്തിരിയുള്ളൊരു ജീവിതം എന്തെന്നൊത്തിരി കണ്ടറിയുന്നവരെ, നിങ്ങളറിഞ്ഞതുപോലെ മനുജനെ ആരറിയുന്നു മണ്ണിലഹോ, ആരറിയുന്നു മണ്ണിലഹോ. ഇതും ഒരു ദൈവനിയോഗം. ഞാനിത് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരിത്തിരിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ഊർജം പകരാനായെങ്കിൽ ഞാൻ ധന്യയായി. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു നീന. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വളരെയധികം ഹെൽത്ത് കെയർ ക്രൈസിസ് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത്, ഇത് എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ ഹെൽത്ത് കെയറിന് പുറത്ത് ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാളുടെ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സും അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നതിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതികളും എല്ലാം ശരിക്കും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നഴ്സസിനും, അത് മാത്രമല്ല നഴ്സിംഗ് ഫ്രറ്റേണിറ്റിന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് വളരെയധികം ഡോക്ടേഴ്സും ജനറൽ ആൾക്കാരും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെയധികം ഇൻസ്പയറിങ്ങും മോട്ടിവേഷണലും ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോ ഈ കവിതാശകലങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെയായി ഈ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചിനെ വേറിട്ട തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചതിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളുടെ ഗ്രേറ്റ് ടു സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഓരോ സന്ദേശം അർപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രേസ് മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് യു ക്യാൻ ഗിവ് എ വൺ ലൈൻ മെസ്സേജ് ടു ദി ഓഡിയൻസ്. Your strength is within you. Nobody can touch it, and use it to the fullest. Yeah, that's it. And that's a real indication that you all can come up to the leaders of the future. Yes. Nina? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാണിക്യ കല്ലുകളാണ്, ഓരോ നേഴ്സുമാരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പറയാ, എന്നെ കളഞ്ഞെന്നാലത് നിന്റെ മിടുക്കല്ല ചങ്ങാതി, ചന്ദനം ചാരി മടുത്തത് ചെറുപുരളാഞ്ചങ്ങാതി, ആറ്റിൽ കളഞ്ഞൊരി മാണിക്യ കല്ല് തിരയണ നേരത്ത് നാളെ നിൻ കയ്യിലിരുന്നു ചിരിക്കും വെള്ളാരം കല്ലൊന്ന്. ഈ മാണിക്യ കല്ലാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധം മനസ്സിൽ കത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. താങ്ക് യു. അതായത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വിൽ റൈസ് അപ്പ് ടു ദി ഒക്കേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ motivate you, encourage you to become the leaders of the future healthcare. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതിലുള്ള പ്രധാന മെസ്സേജ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൺസ് അഗൈൻ ഹാപ്പി ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ ടു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് ടു ഓൾ. Good night, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.